Now we take next example in a triangle ABC. Prove that sin b minus c upon 2 is equal to b minus c upon a cos a by 2. Here we take RHS b minus c upon a into cos a by 2. And therefore we know the rules of sine rule. Sine rule मध्ये आपल्याला हे लिहिता येतं पहा, b is equal to k sin b. Similarly, c is equal to k sin c, a is equal to k sin a. Put these values, we get b ची value put करूया, k sin b minus k sin c upon k sin a into cos a by 2 as it is. We put here the values of b, c and a. Now next, take a common and therefore k into bracket sin b minus sin c upon k sin a into cos a by 2 as it is. K common cancel. Sin b minus c, that is we use formula sin a minus sin b, that is sin minus sin. Sin minus sin, we know that 2 cos sin. हा फॉर्म्युला आपण परत एकदा इथे यूज करूया, बघा कसा करायचा. साइन मायनस साइन इज अ 2 कॉस इंटू साइन. पहिला अँगल लिहायचा आहे बी प्लस सी अपॉन 2, बी मायनस सी अपॉन 2. डिनोमिनेटर एज इट इज साइन ए cos a by 2. Here we use sin a, that is we use the formula sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. हा sin 2 thetaच आहे, मात्र मला जर sin theta हवा असेल तर आपण इथं असा लिहू शकतो sin theta is equal to 2 as it is sin theta by 2 into cos theta by 2. साइन थीटा साठी जसा लिहिता येईल तसा साइन ए साठी मला लिहिता येऊ शकतो. आपण दोन फॉर्म्युले इथे ॲट अ टाइम यूज करूयात. कोणकोणते बघा, आपण या ब्रॅकेटमध्ये मी इथे लिहिते, याची किंमत लिहिता येते, ती काय लिहिता येते बघूयात. वी नो a plus b plus c, a b c, these are the angles of triangle. A plus b plus c is equal to pi, b plus c is equal to pi by pi minus a, b plus c upon 2 is equal to pi by 2 minus a by 2 cos, आपल्याला हवा आहे कोणता, cos b plus c upon 2 is equal to cos pi by 2 minus a by 2. Now this value of cos pi by 2, that is 90 minus a by 2, that is sin. First quadrant hai and therefore value is positive, and therefore we put the values here to as it is. Cos b plus c upon 2 ची किंमत ठेवा sin a by 2 into sin b minus c upon 2. sin a ची किंमत परत इथे आपण वापरले बघा, sin theta जसा लिहिला आहे 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, that is 2 sin, इथं थीटाच्या ऐवजी a, therefore a by 2 cos a by 2 into cos a by 2. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मध्ये cos a by 2 cancel, sin a by 2 cancel, 2 cancel, and therefore remaining is, here we write there, remaining is the sin b minus c upon 2, and which is the RHS, and therefore we use this formula and solve this example. Now next example is prove that 2 into bracket a sin square c by 2 plus c sin square a by 2 is equal to a minus b plus c. For that we take LHS. LHS घेतानाच आपण 2 ने आत मल्टिप्लाय करूया. 2a sin square c by 2 plus 2c sin square a by 2. We know we use here formula 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta.
किंवा 1 minus cos 2 theta is a 2 sin square theta. And we use this formula in this example, we get 2 sin square c by 2 असेल तर आपल्याला व्हॅल्यू काय लिहिता येईल 1 minus cos c 2 sin square साठी आपण व्हॅल्यू वापरतोय आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर आपण a हा जो a इथं आहे तो ॲज इट इज तसाच c ॲज इट इज 2 sin square a by 2 ची व्हॅल्यू आपण परत पुट करूयात 1 minus cos a. Now here a multiply this a minus a cos c plus c minus c cos a. We collect a plus c minus common घेऊयात minus sign a cos c plus c cos a. And we know a cos c plus c cos a c a is the projection rule. काय आहे projection rule? B is equal to a cos c plus c cos a. And therefore we use the value here a plus c minus sign आणि याची किंमत ठेवा b and which is the RHS. Now next example is in a triangle ABC, cot A, cot B, cot C are in AP. What is mean by AP? AP means if A, B, C हे जर 3 numbers AP असतील then we can return this as a middle कसं घ्यायचं 2B is equal to A plus C. AP म्हणजे काय 3 numbers AP मधली टर्म ही दुप्पट घ्या आणि ह्या दोघांची सम बरोबर मधल्या टर्मची दुप्पट असते. Are in AP then prove that a square b square c square all also in AP. आता ही टर्म AP म्हणजे तुम्हाला काय प्रूव्ह करायचं आहे दॅट इज वी हॅव टू प्रूव्ह 2b स्क्वेअर बरोबर इज इक्वल टू a स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर. आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे वी प्रूव्ह दॅट. सो बघूया आपण हे आन्सर बघूया काय. फर्स्ट वी टेक cot A, cot B, cot C are in AP. And therefore 2 cot B is equal to cot A plus cot C. Now cot means cos upon sin. सगळीकडे आपण cos ची व्हॅल्यू लिहा cos A upon sin A plus cos C upon sin C. Now we use the formula. कोणकोणते फॉर्म्युले यूज करायचे आहेत तुम्हाला कोणते माहिती आहेत साइन रूल कोसाइन रूल दोन्ही यूज करूया. कॉस कोसाइन रूल कसा आहे इकडे आपण बाजूला आधी कोसाइन रूल घेऊया. कॉस ए बरोबर काय लिहिता येईल ए अँगल असेल तर ए सोडून दुसरे दोन घ्या बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर जो अँगल आहे तो मायनस करा अपॉन टॉईस हे दोघांची प्रोडक्ट. या पद्धतीने आपण कोसाइन रूल. साइन कसा लिहायचा आहे तो आपण आता बघूया. साइन कसा लिहायचा कोसाइन आधी लिहूयात. बी साठी कसा लिहायचा ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर बी सोडायचा ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस करा बी स्क्वेअर अपॉन ह्या दोघांचा प्रोडक्ट ए सी अपॉन साइन बी इज अ बी के इज इक्वल टू कॉस ए परत रूल यूज करा. आता आपण डायरेक्टली करूया. यस इट इज अ बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन 2bc अपॉन साइन ए के प्लस a square plus b square minus c square upon 2ab upon ck. आता हा जो डिनॉमिनेटर आहे तो आपल्याला वरती घेता येतो आणि त्यामुळे आपण पुढच्या स्टेप्स अशा घेऊयात. इथेच घेऊया. वी कॅन रिटर्न दिस ॲज हिअर 2 काय काय कॉमन कॅन्सल होतं तेही करू शकतो पहा. 2 कॅन्सल प्रत्येक मध्ये इथं काही होणार नाही. सो टेक ह्या असं लिहा ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अपॉन ही टर्म वरती जाणार फक्त ए बी सी के ओके इज इक्वल टू हा कसा लिहाल बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन टॉईस ए बी सी के प्लस ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस ए बी सी के. बघा
RHSला दोन्हीला डिनॉमिनेटर सारखा आहे टॉईस ABCK टॉईस ABCK. आता इकडेही बघितलं तर दोन्हीचा हा 2 जर आपण कॅन्सल केला नसता तर दोन्हीकडे सारखेच आहेत, आपण तो 2 कॅन्सल केलेला हे करूयात. ठीक आहे, इथं टॉईस आणि हा काय करता येईल, वी कॅन्सल दिस टर्म दिस, काय रिमेनिंग राहील इज अ टॉईस a square plus c square minus b square is equal to b square plus c square minus a square plus a square plus b square minus c square. काय काय कॅन्सल झाले पहा, प्लस a square minus a square plus c square minus, आणि इकडे काय राहिले 2b square. इकडे काय राहिलं 2a square plus 2c square. ओके थांबा, हा 2a square plus c square minus b square, दोघातून 2 कॉमन कॅन्सल, a square plus c square minus b square is equal to b square, and therefore a square plus c square is equal to b square plus b square, that is 2b square. That is we prove 2b square is equal to a square plus c square. आपल्याला हेच प्रूव्ह करायचं होतं आणि हे प्रूव्ह केलं, and therefore a square b square c square are in AP. Okay. Next example is using sine rule prove that cosine rule. क्वेश्चन बघा एवढाच दिलेला आहे, using sine rule prove the cosine rule. त्यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा cosine rule माहिती असणं आवश्यक आहे. काय आहे cosine rule? Yes, cosine rule is a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos a. हेच प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला. आता हे प्रूव्ह करण्यासाठी तुम्ही काय यूज करायचं आहे, तर साइन रूलचा यूज करायचा आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा आपण हे या पद्धतीने लिहून घेऊया. therefore 2bc is equal to हा 2bc सॉरी cos a, ही निगेटिव्ह टर्म आपण या बाजूला घेऊया आणि पॉझिटिव्ह असणारी टर्म a स्क्वेअर ची त्या बाजूला. हे प्रूव्ह करूयात आपण. 2bc cos a is equal to b square plus c square minus a square. LHS काय आहे पहा, 2bc cos a आणि RHS आहे b square plus c square minus a square. We take here RHS b square plus c square minus a square. काय करायचं आहे तर साइन रूलच यूज करा. b square ची व्हॅल्यू काय यूज करा, k square sin square b plus sign as it is k square sin square c minus, ही मायनस आहे इथे घ्या, k square sin square a. त्यानंतर आपण सगळ्यामधून k स्क्वेअर कॉमन काढू शकतो पहा, k स्क्वेअर कॉमन, sin स्क्वेअर b हा मायनस sin स्क्वेअर a इकडे घेतला प्लस sin स्क्वेअर c ही टर्म तिकडे घेतली पहा. नाउ नेक्स्ट we multiply the terms in the bracket by 2 and therefore we take 1/2 common, that is 2 k square upon 2 is equal to into 2 sin square b minus 2 sin square a plus 2 sin square c. काय केले पहा, k ने डिवाइड केलेला आहे, 2 ने डिवाइड केलं आणि 2 ने मल्टिप्लाय केलं. ब्रॅकेटच्या बाहेर 1/2 आणि ब्रॅकेट मध्ये 2 ने मल्टिप्लाय केलेले पहा. 2 sin square b काय यूज करणार आहोत आपण, तर फॉर्म्युला यूज करणार आहोत. कोणता, we know 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. इथं काय आहे बघा बरं, 2 sin square b आहे, तर याची व्हॅल्यू तुम्हाला लिहिता येईल पहा. s is 1 minus cos square b, थीटाच्या ऐवजी इथं b, इथं काय घ्याल मायनस साइन बाहेर घ्या, ब्रॅकेट आपल्या 1 minus cos square a. ओके, sin square a आणि म्हणून आपण काय चुकतंय बघा, cos square नाही तर cos 2b cos 2a complete plus 2 sin square c as it is. ब्रॅकेट जर सिम्प्लिफाय केले तर तुम्हाला काय मिळेल, 1 minus cos 2b minus 1, that is minus 1 plus
plus 1 get cancelled. Cos 2a minus cos 2b plus 2 sin square c. Now we use k square by 2 as it is. Cos minus cos, we use the formula. Cos c minus cos d is cos minus cos minus 2 sin करेक्ट. आणि आपला फॉर्म्युला इथं तयार होता cos minus cos minus 2 sin minus 2 sin ब्रॅकेट टाकूयात into sin plus 2 sin square c as it is. आता इथं काय आहे, इथं दोघांची बेरीज आणि इथं दोघांची वजाबाकी आहे. त्यासाठी आपल्याला 2a plus 2b upon 2 2a minus 2b upon 2 okay square upon 2 as it is. हा 2 कॉमन काढू शकतो का आपण into 2 minus sin 2a plus 2b upon 2 that is equal to sin of a plus b into sin of a minus b plus sin square c. 2 cancel, k square फक्त राहील इथं. माइनस साइन है as it is. sin a plus b ची व्हॅल्यू काय लिहिता येईल, आपण पाठीमागे पण पाहिले फॉर्म्युले पहा. a plus b ट्रायंगलच्या तिन्ही अँगलची बेरीज असते 180 दॅट इज पाय. त्यापैकी a plus b डिफाइन केला तर तो काय येईल, a plus b is equal to पाय मायनस c. साइन दोन्हीला घेतला तर ती व्हॅल्यू येणार आहे sin a plus b is equal to sin पाय मायनस c. काय yes is a sin c. सेकंड क्वाड्रंट साइन ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आणि ही मायनस साइन इथं आहे तीच लिहिलेली आहे. into sin a minus b plus sin square c k square as it is. taking sin c या दोन्ही टर्म मधून sin c बाहेर घेऊया आपण. काय राहील इथं sin c minus sin a minus b k square sin c as it is. sin c बद्दल आता जे लिहिलं तेच लिहिता येईल. काय लिहिता येईल, sin a plus b minus sin a minus b. हा फॉर्म्युला आताच आपण काढला पहा. sin a plus b बरोबर इथं आपण sin पाय मायनस c म्हटलं दॅट इज sin c. ओके म्हणजे sin c बद्दल आपण हे लिहिलंय आणि याच्याबद्दल आपण sin c लिहिलेलं आहे पहा. नाउ नेक्स्ट k square as it is sin c sin minus sin minus sin minus sin 2 cos sin अँगल बेरीज छेद 2 म्हणजेच a प्लस b प्लस a मायनस b अपॉन 2 काय होईल, b b कॅन्सल 2a अपॉन 2 दॅट इज a. सबट्रॅक्शन करा a प्लस b मायनस a प्लस b म्हणजेच a कॅन्सल 2b मायनस 2b बरोबर का. करून बघूयात आपण. a प्लस b मायनस a minus b that is a plus b minus a plus b. a cancel 2b upon 2 that is b only. Okay काय काय मिळालं बघा. k square sin c 2 cos a sin b. ठीक आहे. यावरून बघा हा k काय करूयात आपण. sin जिथं आहे तिथं k घेऊयात. 2 cos a मी इथं घेतला पहिल्यांदा. त्यानंतर k sin b हा k स्क्वेअर आहे तो k इंटू k लिहिला इंटू k
साइन सी. आणि यावरून आपण परत कोसाइन रूल यूज केला तर आपल्याला काय मिळेल? एस 2 cos A K sin B is a B, K sin C is a C, that is 2BC cos A, and which is the LHS. And hence by using the sine rule we prove the cosine rule. Now next we see आपण थेरम पाहिलेले आहेत. त्यापैकी एक थेरम पुस्तकात दिलाय त्याप्रमाणे आपण सोडवणार आहोत. तो आहे पहा प्रोजेक्शन रूल. काय आहे प्रोजेक्शन रूल? इन अ ट्रायंगल ABC we have to prove that A is equal to B cos C plus C cos B. त्याचप्रमाणे B आणि C च्या व्हॅल्यूज आपल्याला प्रूव्ह करता येतात. हा थेरम आपण पुन्हा एकदा प्रूव्ह करणार आहोत. त्यासाठी आपण घेऊया ट्रायंगल ABC. एकूण 3 केसेस मध्ये आपण हा थेरम प्रूव्ह करणार आहोत. We draw first AD perpendicular to BC. Now BD, ही जी काही BD आहे, which is called as a projection of AB on BC. बघा पुन्हा एकदा BD is the projection of AB on BC. आणि मग या BD ची लेंथ कशी मिळवतात? तर यासाठी आपण तुम्हाला माहित आहे ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल ABC हा अँगल आपण थीटा मांडला तर आपल्याला डिफाइन करता येतो cos थीटा बरोबर काय डिफाइन करता येईल? S cos थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC. म्हणजेच BC बरोबर काय? ही जी लेंथ बरोबर काय डिफाइन AC cos थीटा. ओके, मी आता पुन्हा एकदा सांगते BD is the projection of AB on BC and therefore length of BD is equal to काय is a C cos B. Length of या रूल नुसार length of BD ही बघा length of BC is equal to काय घेतले आपण AC cos C cos थीटा. इथे काय होईल? लेंथ ऑफ BD बरोबर ही लेंथ घ्या AB cos B, that is AB ची लेंथ आपल्याला दिलेली आहे C cos B as it is. Now here DC is again a projection of AC on BC and therefore DC is equal to काय सांगा? DC बरोबर काय सांगा? याच पद्धतीने B cos C, B cos C. यामध्ये आपण हा थेरम 3 प्रकारे प्रूव्ह करणार आहोत. एक B आणि C हा ट्रायंगल ABC साठी आपण प्रूव्ह करतो. AD इज अ परपेंडिक्युलर ड्रॉ केले म्हणून राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये आपण हे रूल्स वापरून प्रूव्ह केलेले पाहतो. नाउ B आणि C हे दोघेही ॲक्यूट अँगल असतील तर दुसरी केस आपण पाहणार आहोत. B इज अ ॲब्सोल्यूट and third B is a 90 degree किंवा B is a right angle triangle. पुस्तकामध्ये याची प्रूफ दिलेली आहे. आपण फक्त इथे समजावून घेऊया. नाउ आपल्याला लेंथ काढायची, आपल्याला प्रूव्ह करायचे पहा काय A कुठे आहे? A इथे आहे पहा. आता यासाठी मला काय काय सांगावं लागेल? लेंथ ऑफ BC बरोबर काय A बरोबर आपल्याला काय लिहायचं? BD प्लस BC. आता हा A BC ची लेंथ A आहे. A बरोबर BD काय लिहाल? C cos B प्लस DC काय लिहाल? B cos C. and hence we prove the theorem for the first case. एका केस साठी आपण हा प्रूव्ह केला. now for the second. आता सेकंड केस साठी आपल्याला दुसरी डिफाइन फिगर काढायला लागेल आणि त्यासाठी आपण बघूया. ट्रायंगल ABC हा काढला ABC. B या ठिकाणी कसा येतो? F2 साइड. Now we draw again AD which is perpendicular to BC. BC ला तो
वाढवली आहे पहा आणि AD इज परपेंडिक्युलर टू BC. Here you know length B, here is the length A and is the C. Now again BD. BD काय आहे सांगा बघू. मगाच्याप्रमाणे ह्या ट्रायंगल मध्ये विचार करता BD काय सांगा. BD is a projection of AB on DC किंवा BC and therefore BD is equal to काय लिखावे. BD is equal to as C cos. C cos हा अँगल B असेल तर हा काय लिखावे पाय मायनस B as पाय मायनस B and therefore आणि म्हणून काय सांगाल BD बरोबर C cos पाय मायनस B ची व्हॅल्यू काय सांगाल मायनस C cos B. का बरं हा पाय मायनस B आहे आणि इन अ सेकंड क्वाड्रंट cos फंक्शन इज अ निगेटिव्ह आणि म्हणून याची व्हॅल्यू आली मायनस हा C as it is cos B and therefore BD is equal to cos minus C cos B. आता आपण डिफाइन केला BD बरोबर काय मायनस C cos B. नाउ इन अ ट्रायंगल ADC हा परत राइट एंगल ट्रायंगल आहे. Now DC is again a projection of AC on BC. म्हणजेच DC काय आहे ही प्रोजेक्शन आहे कुणाचं कुणावर AC चा BC वरचा असणार आहे. मग हा सारखाच फॉर्म्युला परत आपण यूज करूया and therefore DC बरोबर काय लिहिता येईल B cos C. करेक्ट. आता आपण या मध्ये येऊया. आता आपल्याला शोधायचा तो BC. परत BC इज इक्वल टू काय आहे A. आता BC बरोबर कसा लिहिता येईल. BC ही लेंथ लिहिण्यासाठी मला असं लिहिता येईल DC मायनस DB मायनस DB बरोबर. DC ची आपण व्हॅल्यू काढली आहे पहा S B cos C मायनस साइन ही ऍज इट इज आणि DB किंवा BD ही काय आहे C minus C cos B. Okay, and therefore B cos C minus minus झाला plus C cos B and therefore we prove again a theorem that is A is equal to B cos C plus C cos B. पुन्हासाठी केला सेकंड केस साठी B is a acute angle असेल तर DC बरोबर कसं डिफाइन केला सॉरी BC बरोबर कसा डिफाइन केला DC मायनस BD आणि DC ची व्हॅल्यू आपण इथे काढून घेतली BD ची ही व्हॅल्यू आपण इथे काढून घेतली आहे इज अ मायनस C cos B. नाउ आता आपण बघूया थर्ड केस साठी. जर B हा राइट अँगल ट्रायंगल असेल तर B हा राइट अँगल ट्रायंगल असेल त्यासाठी थर्ड केस आपण इथे डिफाइन करूया. चला A B C B च्या ठिकाणी राइट अँगल म्हणजेच काय. Now in a triangle ABC we draw AD perpendicular to BC and therefore हा कोणता ट्रायंगल आहे राइट अँगल ट्रायंगल आहे म्हणजे B या ठिकाणी 90 आहे. B आणि D हे दोन वेगवेगळे पॉइंट असून ते एकच आहे. Now we take RHS of the statement that is B cos C plus C cos B which is equal to B cos C. आता B cos C which is nothing but the BC plus C cos B. तर C cos B किंवा इथून इथलं अंतर DB हे अंतर काय आहे काहीच नाही which is equal to 0 and therefore we take this as 0 and which is equal to and BC is nothing but a and thus we prove the theorem in three cases that is B and C are acute angles, B is acute angles and B is a right angle triangle. Thank you.